हर औरत को बोलते हैं कि अपने आप को चेक करिए, ठीक है? ब्रेस्ट में कोई सख्त गांठ जैसा हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। निग्लेक्ट मत करिए। काफ़ी औरतें समझती है कि कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं भी है तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी दिक्कत होता है, चाहे वो छोटा सा दर्द हो या कुछ भी हो एक सख्त जैसा ब्रेस्ट में, प्लीज़ इसको लेके डॉक्टर को दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार निपल से खून निकलना या बगल के एरिया में कोई गांठ होना, ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है कि शहरों में ज़्यादा होता है, वेयर सर्वाइकल कैंसर गांव में ज़्यादा होता है। तो जैसा हमने बोला, शायद ये अर्बनाइजेशन कि हम ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे हो रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, बट अगेन हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इसके बारे में। अभी भी बहुत स्टडीज चल रही हैं, जानेंगे हम शायद कभी धीरे धीरे इस बारे में। बट इन एन एवरेज देखा जाए तो इंडिया में रेट बढ़ रहा है ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल। मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल मेडिकल हॉस्पिटल में ब्रेस्ट सर्जन हूँ। तो 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे है, तो हम सब जानते हैं ये चीज़ को। तो ये डे पे जो हमारा 2 साल से थीम चल रहा है, क्लोज द केयर गैप, इसमें हम बताना चाहते हैं कि हम कैंसर के लिए जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो ये हम कैसे फैलाएं? तो सिटी में अब तो काफ़ी लोग सभी बात करते हैं इस चीज़ को लेके, तो हम छोटे छोटे जिला में जाके इसके लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो मैं खुद ही पर्सनली, मैं सुबह सर हम लोग जाएंगे, मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, वहाँ पे हम एक रैली कर रहे हैं फ्री। जो सर ने बोला हम वहाँ पे चेकअप करेंगे फीमेल कैंसर्स को लेके, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हेल्थ चेकअप होगा। कोई औरतों को कोई प्रॉब्लम है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। प्लस हम ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना चाहते हैं। जो हमने बताया कि ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर इंडिया के मोस्ट कॉमन कैंसर है जो विमेन में होता है, इस बारे में बात करें तो अच्छा होगा। एक चीज जानना था, शहर की महिलाओं में ज्यादा कैंसर देखा जा रहा है या युवा महिला लड़कियों में, या फिर गांव की लड़कियों में या महिलाओं में? ओ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है कि शहरों में ज़्यादा होता है, वेर सर्वाइकल कैंसर गांव में ज़्यादा होता है। तो जैसा हमने बोला, शायद ये अर्बनाइजेशन कि हम ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे हो रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, बट अगेन हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इसके बारे में। अभी भी बहुत स्टडीज चल रही हैं, जानेंगे हम शायद कभी धीरे धीरे इस बारे में। बट इन एन एवरेज देखा जाए तो इंडिया में रेट बढ़ रहा है ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल। सर्वाइकल कैंसर काफी कम गया है क्योंकि पैप्समेयर बहुत हो रहे हैं, वैक्सीन आने के बाद शायद और भी कम जाएगा। बट ब्रेस्ट कैंसर का अभी भी मैमोग्राम महंगा है, तो वो दाम कम में स्क्रीनिंग करने में मुश्किल है, प्लस वैक्सीन नहीं है, तो समय लगेगा अभी भी हमें ये करने। विमेंस डे है तो तब तक हम फ्री में कर रहे हैं। तो अगर कुछ औरतें भी इसका फायदा उठा सके जो एज ग्रुप में आती है तो काफी अच्छा होगा। पता लगेगा ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर पता चलता है फोर्थ स्टेज या लास्ट स्टेज में लोग बिल्कुल। अवेयर होते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि उसको कैंसर होने जा रहा है या हो रहा है या कुछ सिम्टम्स है, वो कैसे अपने को सावधान हो सकते हैं? हम हर औरत को बोलते हैं कि अपने आप को चेक करिए, ठीक है? ब्रेस्ट में कोई सख्त गांठ जैसा हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। निग्लेक्ट मत करिए। काफ़ी औरतें समझती है कि कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं भी है तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। कोई भी दिक्कत होता है, चाहे वो छोटा सा दर्द हो या कुछ भी हो एक सख्त जैसा ब्रेस्ट में, प्लीज़ इसको लेके डॉक्टर को दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार निपल से खून निकलना या बगल के एरिया में कोई गांठ होना, ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। तो ये सब प्लीज़ अगर होता है तो डॉक्टर से संपर्क करिए। বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের থিম হচ্ছে, এই বছরের থিম বা বিগত 2 বছরের যে থিম ছিল সেটা হচ্ছে ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ। এখন এই ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ অর্থাৎ আমরা ক্যান্সার নিয়ে যে সমস্যাগুলো আমরা আমরা দেখি, আপনারাও সবাই জানেন ক্যান্সার একটি বহু আলোচিত বিষয়। যে মূল সমস্যা হচ্ছে সচেতনতার অভাব, পরিকাঠামোর অভাব এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। অন্তত আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, সেই সঙ্গে আমাদের রাজ্যে, অর্থাৎ চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয়ের যে সুযোগ সুবিধা যেগুলো শহরাঞ্চলে বেশি, বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের যে সংখ্যা আজকে জেলা স্তর বা গ্রামীণ স্তরে, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। এই জন্য আমাদের যত ক্যান্সার, আমাদের যে টোটাল ক্যান্সার লোড, যত ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন তাদের মধ্যে অন্তত 2/3 কিন্তু গ্রামাঞ্চলে থাকেন। কিন্তু তাদের খুব দুর্ভাগ্য এবং আমাদেরও দুর্ভাগ্য যে তারা বেশিরভাগই সময় মতো আমাদের কাছে আসতে পারেন না। আপনারা জানেন যে মেডিকেল হাসপাতাল ক্যান্সার চিকিৎসা শুরু করার পরপরই যে 2-1টি বিষয়ে পদক্ষেপ করেছেন,
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে একটা হচ্ছে যাদের কথা আমি বলছিলাম অ্যাডভান্স ক্যান্সার পেশেন্ট, অর্থাৎ তাদের জন্য যে চিকিৎসাটা হয় সেটাকে বলে প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট বা উপশমকারী চিকিৎসা। আমরা হোম বেস প্যালিয়েটিভ কেয়ার মেডিকেল হাসপাতাল থেকে সংগঠিতভাবে শুরু করেছি এবং সেই হোম বেস প্যালিয়েটিভ কেয়ারে হাসপাতাল থেকে ডাক্তারবাবু, স্পেশালিস্ট ডাক্তারবাবু যিনি প্যালিয়েটিভ কেয়ারের এক্সপার্ট, তিনি এবং তার সহকারীদের, নার্সিং স্টাফ অন্যান্য যারা আছেন তাদের নিয়ে পেশেন্টের বাড়িতে গিয়ে রুগী দেখেন এবং সেটা খুব নামমাত্র মূল্যে। এছাড়া তো আমাদের হাসপাতালে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের আউটডোর আছে। এইটা একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যেটা অন্য কোনো ক্যান্সার হসপিটাল করেনি বলেই আমরা জানি এখনো। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা মনোবিনা ক্লিনিক, সেটা হচ্ছে যে ক্যান্সার পেশেন্টদের সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং অনেকেই করেন, বড় বড় হাসপাতালগুলোতে এই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের ক্যান্সারের যারা কেয়ার গিভার, অর্থাৎ যারা ক্যান্সার পেশেন্টের নিকট আত্মীয় বা নিকটজন, তাদের মানসিক যে বৈকল্য, তাদের একটা প্রচন্ড চাপ হয়, স্ট্রেসে ভোগে, তাদেরও কিন্তু এই মানসিক পরিচর্যার দরকার, যেটা কিন্তু সংগঠিতভাবে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে কোনো হাসপাতাল এখন অব্দি করে উঠতে পারেননি। যেটা আমরা মনোবিনা ক্লিনিক আমরা চালাচ্ছি, যেটাই আমাদের জাতীয় ক্যান্সার দিবস 7ই নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে এই বছর এবং এটা খুব ভালোভাবে চলছে। মনোবিনা ক্লিনিকে আমরা এই পেশেন্টদের আমরা কিন্তু যারা কেয়ার গিভার, যারা যারা ঠিক পেশেন্ট না, যারা পেশেন্টের বাড়ির লোক, আত্মজন, তাদের জন্য আমরা মানসিক পরিচর্যার জন্য আমরা কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। এবং একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা, এই সুবিধাটা কিন্তু শুধু মেডিকেল পেশেন্টের জন্য নয়। হোম বেস প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাড়ি গিয়ে দেখা বা মানসিক পরিচর্যার জন্য যে পেশেন্টের আত্মজনদের যেটা করা, এটা কিন্তু যে কোনো হাসপাতালে যে কোনো ক্যান্সার পেশেন্ট গোটা রাজ্যে তারা যদি আমাদের ক্লিনিকে আসেন আমরা কিন্তু দেখে দেবো। এবং মনোবিনা ক্লিনিকটা 100% ফ্রি, কারোর কোনো পয়সা লাগে না এখানে চিকিৎসা করাতে। এই বছরটা একটু বেশি স্ট্রেস করছি যে মহিলাদের ক্যান্সার, কারণ মহিলাদের ক্যান্সারটা আমাদের এখানে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে, বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার। তো আমরা সেই কারণে 4th ফেব্রুয়ারি থেকে 8ই মার্চ, 8ই মার্চ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, ওই দিন অবধি, অর্থাৎ 1 মাস 4 দিন বা এরকম কিছু একটা হবে, ওই সময়টা আমরা মেডিকেল হাসপাতাল কলকাতায় আমরা আল্ট্রাসাউন্ড ব্রেস্ট, যেটা ব্রেস্ট টিউমার ডিটেকশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, তার সঙ্গে ম্যামোগ্রাম, সেটাও ব্রেস্ট ক্যান্সার ডায়াগনোসিস একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ, এইটা একটা প্যাকেজ করে আমরা ওই 4th ফেব্রুয়ারি থেকে 8 মার্চ সবাইকেই দেবো। তার জন্য আমরা মেডিকেল হাসপাতালে যোগাযোগ করলে এই ক্লিনিকে তারা যোগাযোগ করতে পারে। সুতরাং আমরা মেডিকেল শুধু শহর কেন্দ্রিক হতে চাইছি না। আমাদের বক্তব্যটা হচ্ছে যে কলকাতা শহরে বা যে কোনো শহরে ক্যান্সার হয়, ক্যান্সার হাসপাতাল, ক্যান্সার পরিকাঠামো থাকা খুবই ভালো, কিন্তু জেলা শহরগুলোতে সেখানেও কিন্তু ক্যান্সার হয় এবং গ্রামেও কিন্তু ক্যান্সার হয়, এবং তাদের সম্মিলিত যে যোগফল সেটা শহুরে ক্যান্সার রোগীদের থেকে অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের কলকাতা শহরে বসে থেকে এই কাজটা শুরু করতে হবে না, আমাদের বাইরে ছড়াতে হবে, দেয়াল ভাঙতে হবে হাসপাতালে। তার জন্য আমরা এই 6টা জেলায় করেছি এবং এই এই ক্লিনিকগুলো আমাদের চলছে বা চলবে আগামী দিনে। এরপরে যেটা আমরা করছি যে সবাই 4th ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানে কিন্তু কলকাতা শহরে অনুষ্ঠান করে, মিছিল হয়, র্যালি হয়, ওয়াকাথন হয়, এই ধরনের নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। আপনারা সবাই জানেন, আমরাও এতদিন কলকাতায় করেছি। এই বছর আমরা কিন্তু জেলা শহরে যাচ্ছি। জেলা শহর বহরমপুরে আমরা 4th ফেব্রুয়ারি, যেদিন বিশ্ব ক্যান্সার দিবস, একটা খুব বর্ণাঢ্য একটা বড় মিছিল হবে। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন স্কুল কলেজ, সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন সবাই মিলে নেমেছেন 4th ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে। এবং সেখানে শুধু বহরমপুর না, মুর্শিদাবাদের অন্যান্য জায়গা থেকে, গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ আসবেন এটায় পার্টিসিপেট করতে। সুতরাং আমাদের সেন্ট্রাল র্যালিটা হচ্ছে বহরমপুর শহরে 4 তারিখ। তার আগে 3rd ফেব্রুয়ারি আমরা বহরমপুরে
মহিলাদের ক্যান্সার একটা স্ক্রিনিং, একটা ক্লিনিক করছি, ফ্রি ক্লিনিক। সেই ফ্রি ক্লিনিকটা তো আমাদের দুজন মহিলা চিকিৎসক যাবেন মেডিকা থেকে, সেখানে আমরা 50, 60, 70 যতজন মহিলা দেখাতে আসবেন তাদের ওইখানে আমরা ফ্রি ক্লিনিক, ওইখানে আমরা স্ক্রিনিং করবো। এটা তো 3rd ফেব্রুয়ারি, 4th ফেব্রুয়ারি হবে আমাদের সেন্ট্রাল ল্যাবই বহরমপুরে। এছাড়াও আমাদের মেডিকা হাসপাতাল আরো অনেক নতুন নতুন দিক উন্মোচন করছে ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য। এবং खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इन्होंने 6 क्लिनिक्स शुरू करी है और बड़े दूर दूर के क्लिनिक्स हैं। यहाँ पे एक साथ 4 डॉक्टर जाते हैं। सो एज आई सेइंग, हमारे एक डॉक्टर एक वीक में कोंटाई जाते हैं, तमलुक, आरामबाग, श्रीरामपुर, बारासात, दमदम, बहरामपुर, कृष्णानगर, इसके साथ साथ सिलीगुड़ी। और ये एक डॉक्टर नहीं जाता है, हर एक ऑर्गन स्पेसिफिक एरिया का डॉक्टर जाता है और एक साथ 4 डॉक्टर जाते हैं और यहाँ दूर दूर क्लिनिक करते हैं, एक ही उद्देश्य से कि हर एक पेशेंट को सही समय सही एडवाइस दे सके। क्योंकि कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्विक डायग्नोसिस, उसके साथ साथ क्विक डिसीजन। ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে কবে থেকে এবং কেন পালিত হয়? 4 ফেব্রুয়ারি আমরা সবাই জানি। বেসিক্যালি স্টার্ট হয়েছিল 2000 সনে ইন ওয়ার্ল্ড সামিট এগেইনস্ট ক্যান্সার ইন্টারন্যাশনালি ইন প্যারিস ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম। 2000 থেকে আমরা নিউ মিলেনিয়ামে ঢুকি, সেখান থেকে শুরু হয়েছিল উইথ 3 মেইন মোটিভস। 1, প্রিভেনশন; 2, ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড আর্লি ডায়াগনোসিস; অ্যান্ড 3, to press the government and the bodies to take action against this dreaded disease with one intention, যাতে death from cancer টা কমে। That is the main motive, ক্যান্সার মৃত্যু হার যাতে কমাতে পারে। তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আজকে একটা বহুত বড় সংযোজন আর ডিক্লারেশন হয়েছে যে তারা সমস্ত বাচ্চা মেয়েরা, স্কুল গোয়িং গার্ল যারা 9 থেকে 14 বছরের মধ্যে, তাদেরকে স্কুল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন দেবেন। That's a big welcome step and a very proud moment for Government of India. এটা খুব দরকারি, কারণ ব্রেস্টের পরেই সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সেকেন্ড মোস্ট কমন ক্যান্সার, এবং তাতে প্রতি 8 মিনিটে একজন মহিলা মারা যায়, কারণ মেজরিটি অফ দিস পেশেন্ট আমাদের কাছে অ্যাডভান্স স্টেজে আসে, কিন্তু সেটা একটা প্রতিরোধযোগ্য ক্যান্সার। তো প্রতিরোধের দিকে যেটা মূল পদক্ষেপ, যে আগামী প্রজন্মে যাতে এই ক্যান্সারটা না হয়, এলিমিনেশন অফ সার্ভাইকাল ক্যান্সার ইজ দ্য মোটিভ অফ WHO বাই 2030 ইন অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ। 2030, হয়তো আমাদের দেশে আরও 10 বছর বেশি সময় লাগবে, বাট দ্য ফার্স্ট স্টেপ হ্যাজ অলরেডি বিন টেকেন। কারণ এতদিন ভ্যাকসিন ওয়াজ অ্যাভেলেবেল, এমন নয় যে ভ্যাকসিন ছিল না, সেটা প্রাইভেট সেক্টরে লোকে কিনে নিত, তো প্রাইস ওয়াজ মোর, গভর্নমেন্ট দেবে, দ্যাটস আ ওয়েলকাম স্টেপ। The first thing about gynecological cancer that has happened good this World Cancer Day. যেটা স্যার বললেন যে ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ, এই যে পেরিফেরিতে যাওয়া ইজ দ্য বিগেস্ট স্টেপ টুয়ার্ডস দ্যাট। কারণ কেয়ার গ্যাপটা যে খালি শহরে এক্সিস্ট করে তা নয়, এটা গ্রামাঞ্চলে এবং ডিস্ট্রিক্ট টাউনে এক্সিস্ট করে, এবং সেই গ্যাপটা সেখানে আরও অনেক বৃহত্তর, অনেক বড়। স্যার যেটা বললেন যে তাতে আমরা মিছিল করছি, এনজিওর সঙ্গে কাজ করছি, স্ক্রিনিং ক্যাম্প করছি, তাছাড়াও আরেকটা যেটা অ্যাটেম্প যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে যে যারা প্রাইমারি কেয়ার গিভার্স ইন দোজ ডিস্ট্রিক্ট টাউন আর স্মল ভিলেজেস, যারা সেখানে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, তাদের সঙ্গে আমরা ছোটো ছোটো মিট করছি, তাদেরকে ইনভাইট করছি, তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস দিচ্ছি। কারণ প্রাইমারি ডায়াগনোসিসটা কিন্তু তাদের কাছেই হয়। কারণ একটা গ্রামের ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা ইনিশিয়াল ক্যান্সার ডায়াগনোসিসের জন্য শহরে আসেন, ডায়াগনোসিসটা হলে তারপরে তারা আসেন, মেনলি দে আর রেফার্ড। তো সেইটা যাতে সময় মতন পিক আপ করা হয় এবং তাদেরকে যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়, তাতে এই যে যাদের গ্রামের যারা রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, তাদের অনেক বড় রোল রয়েছে। সেটা দ্যাট ইজ অলসো অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ উই আর ডুইং। অ্যাওয়ারনেস ক্যান বি ডান এট 2 level, at the level of the patient and at the level of the caregiver. So we are trying at the level of caregiver also. আর যেটা ইম্পর্টেন্ট ফর গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার, যে বাকি যে ক্যান্সারগুলো রয়েছে যেমন ওভারিয়ান ক্যান্সার অর ইউটেরাইন ক্যান্সার,
সেগুলো যদিও প্রতিরোধযোগ্য নয়, সেগুলোর আর্লি ডায়াগনোসিস কিভাবে সম্ভব তার জন্য আমরা রেগুলার উই আর ডুইং অ্যাক্টিভিটিস, যাতে করে পপুলেশন কমিউনিটির কাছে এই মেসেজগুলো যায় যে কি কি ওয়ার্নিং সাইন্স তারা দেখে তারা এগিয়ে আসবে, যাতে ক্যান্সারটা আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে এবং তারা কিওর হতে পারেন। ক্যান্সার এবং কিওর কথাগুলো খুব কম একসাথে জোরে তখনই হয় যখন আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে। আমাদের আরেকটা প্রেরোগেটিভ হওয়া উচিত আর্লি ডায়াগনোসিস। In the team of Medica Oncology, I assure you, it's a fantastic amalgamation of very well trained doctors, all from Tata Cancer Hospitals, either in Kolkata or in Mumbai. And there is a fantastic multidisciplinary effort, a team effort for treating all patients in all departments, which is evidence based. So whatever is being provided to the patient is what the recent evidence says, যেটা নতুন সায়েন্স is changing daily, নতুন সায়েন্স হিসেবে যেটা যোগ্য চিকিৎসা সেটার ডিসিশন নেওয়া অলওয়েজ ইন আ বোর্ড মিটিং, যাতে এভরিওয়ান ক্যানট নো এভরিথিং। সো সম্মিলিত যাতে একটা ডিসিশন, একটা ওপিনিয়ন হয় যে দিস ইজ দ্য বেস্ট মোডালিটি অফ দ্য ট্রিটমেন্ট ফর দ্য পেশেন্ট, দ্যাট ইজ অলওয়েজ গিভেন টু দ্য পেশেন্ট, অ্যান্ড হোয়াট ইজ এভিডেন্স বেসড, হোয়াট ইজ নিউ এভিডেন্স। এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের দিকে যা আমরা চেষ্টা করি সবসময় দেওয়ার। এবং প্রিভেনশন ট্রিটমেন্ট ছাড়াও ক্যান্সার চিকিৎসায় একটা বড় রোল আছে রিসার্চ এবং মডার্ন ট্রিটমেন্টস। সো উই আর গেটিং হেভিলি ইনভেস্টেড ইন রিসার্চ ইন কামিং ইয়ার্স, এবং মডার্ন ট্রিটমেন্টের যা যা অ্যামিনিটিস ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট সমস্ত ক্ষেত্রে, কেমো, রেডিয়েশন, সার্জারি সব কিছুই আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল। মূলত আমি বলতে চাইবো সার্জারিতে যেমন ধরুন রোবটিক সার্জারি, উইচ ইজ এ ভেরি অ্যাডভান্স মোডালিটি অফ সার্জারি, যেটা বিশেষত ক্যান্সার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ওয়্যার দ্য ডিজিজ ইজ কমপ্লেক্স, দ্য রোবট গিভস ইউ দ্য বেস্ট অ্যাডভান্টেজ। কিছু কিছু স্পেসিফিক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন ইউটেরাস ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার, এসবের ক্ষেত্রে খুবই খুবই উপযোগী। একটা পেশেন্ট যারা অপারেশন করে এই মেজর সার্জারিগুলো করে দিন 10 পরে বাড়ি যেত, তার রিকভারি টাইম অনেক বেশি ছিল, কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাওয়াটা অনেক দেরিতে হতো, সেটা এখন এই মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি, রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে পেশেন্ট 1-2 দিনের মধ্যে ডিসচার্জ হয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। নো মেজর ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ভেরি মিনিমাল মেডিকেশন। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, গেটিং ব্যাক টু লাইফ ইজ নর্মাল, ভেরি ফাস্ট, নট ফর দ্য পেশেন্ট অনলি, কেয়ার গিভারের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সে হয়তো একটা দোকান বন্ধ করে কিংবা তার ছুটি নিয়ে এসছে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন অ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড তাছাড়াও অল মডার্ন ফেসিলিটিস যা যা অ্যাভেলেবেল ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট, উই আর অ্যামালগেমেটিং এভরিথিং আন্ডার ওয়ান রুফ, যাতে একটা পেশেন্ট প্রিভেনশন থেকে শুরু করে ট্রিটমেন্ট হয়ে টার্মিনাল পেশেন্ট যদি কেউ হয় তার জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার, যেটা স্যার বললেন হোম বেসড কেয়ার, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল অ্যান্ড উই আর রিচিং আউট টু দ্য কমিউনিটিস। আমি স্পেসিফিক্যালি প্রতি মাসে শিলিগুড়ি যাই টু গিভ অ্যাডভান্টেজ অফ দিস ট্রিটমেন্টস টু দ্য পেশেন্টস ইন নর্থ। ব্রেস্ট ক্যান্সার এখন সব থেকে কমন ক্যান্সার যেটা মহিলাদের এফেক্ট করে। তো স্যাডলি এখনো কোনো ভ্যাকসিন নেই যেটা সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য আছে। তো এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সাইন্স এন্ড সিমটমস, কারণ কি আমরা সবসময় ভাবি কি ক্যান্সার বলে কি আমরা মারা যাবো, লাইফটা শেষ। ব্রেস্ট ক্যান্সার অত বাজে নয় যদি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, পেশেন্ট অনেক দিন ভালো থাকে, ট্রিটমেন্টটা তাড়াতাড়ি করতে হয়, সাইন্স এন্ড সিমটমস জানতে হয়। ওই জন্য যে স্যার বললেন আউটরিচ ক্লিনিকের ব্যাপার, আমিও যাই আউটরিচ ক্লিনিকে প্রতি সপ্তাহ। আমরা ওইখানে যাই, পেশেন্টদের বোঝাই সাইন্স এন্ড সিমটমস কি হয়, কি বলে ডাক্তারকে জানাতে হবে কোনো প্রবলেম থাকলে। বলুন কি আমাদের প্রবলেম আছে, ব্রেস্টে কোনো লাম্প আছে, গাঁট আছে, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। না জানলে স্টেজ বাড়তে থাকে, আমরা সবাই জানি ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট স্টেজের উপর ডিপেন্ড করে। ইন্ডিয়াতে সব থেকে কমন অ্যাডভান্স স্টেজে ক্যান্সার ডিটেক্ট হয়, ওই জন্য পেশেন্টরা তাড়াতাড়ি মারা যায়। I think breast cancer statistics আছে every 4 minutes one patient is detected of breast cancer, which is very very common. So we need to understand the signs and symptoms that কি এটা নিয়ে কথা বলতে হবে, and লোকজনকে জানতে হবে কি করলে ডাক্তারকে জানাবো। Outreach clinic যেটা স্যার বললেন, it is a very new concept for us, and এটা আমরা চেষ্টা করবো and we work very hard এটা কন্টিনিউ করার জন্য। And আমরা চাই কি এটা যদি লোকজন বলে কি কখন আমরা ডাক্তারকে দেখাবো, কি প্রবলেম হলে আমরা কথা বলবো এই জিনিসটা নিয়ে। And treatment is ever changing, and
We have all the modalities, but again, so do other hospitals. Please seek help, and if you seek help, cancer actually is not a very deadly disease that it used to be. So once you see there is a problem and you feel there is a problem, please visit a doctor. মেডিকেল সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের পক্ষ থেকে আমাদের যে আজকে প্রেস মিট হচ্ছে 4 ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে কে সামনে রেখে সেটার কিছু আসপেক্ট আমি বলবো যেটা এখন খুব ইম্পর্টেন্ট। ডেফিনেটলি আপনারা যদি দেখেন যে গত 20 বছরে ক্যান্সারের যে ইনসিডেন্স এবং প্রিভ্যালেন্স আমরা বলি মানে বার্ডেন অফ দ্য ক্যান্সার সেটা ডেফিনেটলি বৃদ্ধি পেয়েছে, নাম্বারস বাড়ছে এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজের তুলনায় ভারতবর্ষে কিন্তু ক্যান্সারের যে গ্রোথ রেট সেটা কিন্তু বেশি। সেটার কিছু কারণ ডেফিনেটলি আছে, ওয়েস্টার্নাইজেশন অফ দ্য ডায়েট, আমাদের মডার্ন সিভিলাইজেশন সেগুলো হয়তো আমাদের দায়ী। তার সাথে আমাদের যে একটা ব্যস্ত জীবন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা শারীরিক দিক থেকে আমরা এখন সেভাবে নিজেদেরকে ফিট রাখতে পারিনি, সেটা একটা কারণ। কিন্তু ইনসিডেন্স বৃদ্ধি পেলেও পেশেন্টদের মর্টালিটি বা মরবিলিটি সেটা কিন্তু ভারতবর্ষে কমেছে, কমানো গেছে এবং বিদেশের মতোই আমরা কিন্তু কমাতে পেরেছি। তার একটাই কারণ যে প্রবাবলি স্টিল এখনো ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ যেটা আমাদের থিম চলছে, হ্যাঁ আমরা অতটা গ্যাপ এখনো কমাতে পারিনি বিদেশের মতো, সেই জন্যই প্রবাবলি হয়তো আমাদের বার্ডেন এখনো যথেষ্ট বেশি। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেটা চেষ্টা করা হয়েছে এবং অ্যাওয়ারনেস, ডিটেকশন, প্রিভেনশন, ট্রিটমেন্ট এবং সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট সমস্ত দিক থেকে ডেফিনেটলি একটা সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট এসছে। যদি আমাদের রাজ্যের কথা ভাবেন, আমাদের রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলে কিন্তু মানে রুরাল সোসাইটি, গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে বেশিরভাগ ক্যান্সার পরিষেবা দেওয়ার জায়গাগুলো, ক্যান্সার সেন্টারগুলো বেশিরভাগই কিন্তু শহর কেন্দ্রিক, যার ফলে অনেকেই যে সমস্যাটা সময় মতো বিশেষজ্ঞের কাছে এসে পৌঁছান না, সময় মতো চিকিৎসা পান না, যার কারণে ফলাফলটা আশানুরূপ সবসময় হয়ে ওঠে না। এইটার কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের এই জেলায় জেলায় গিয়ে ক্লিনিক চালু করা, যাতে সেখানকার রোগীও দ্রুত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পেয়ে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাটা শুরু করতে পারেন। এবং যে কথাটা ডক্টর ভরদ্বাজ বলছিলেন যে এই দূরের ক্লিনিকগুলোতে কিন্তু মানে কেউ একজন গিয়ে বসে দেখে তার ওপিনিয়ন যে চিকিৎসাটা ঠিক করছে সেরকমটা না করে, যে জিনিসটা আজকের দিনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম এফার্ট, মানে একজনের মনে হলো তাই কমন চিকিৎসা করার বদলে ক্যান্সারের বিভিন্ন ধরুন রেডিওথেরাপি ডাক্তার, কেমোথেরাপি ডাক্তার, অপারেশন করা ডাক্তার সবাই মিলে বসে দেখে সিদ্ধান্ত দেখা যাচ্ছে সেটা আরো সুপ্রযুক্ত হয়। সেই পরিষেবাটাই কলকাতার বাইরে গিয়ে মানে শহরাঞ্চলের বাইরে গিয়ে যাতে রোগীরা তাদের বাড়ির কাছাকাছি যেতে পারেন সেটার কথা ভেবেই আমাদের এই উদ্যোগটা। এরপর বলি যে রায়ও বললেন যে আজকে একটা দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানা গেল যে এবার থেকে সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। কারণ যে অল্প কয়েকটা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং এর উপকার পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ব্রেস্ট আর সার্ভিক্স অন্যতম। আর আনফর্চুনেটলি এই দুটোই আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে কমন ক্যান্সারগুলোর মধ্যে একটা। এবারে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের বা ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং এখনো সেভাবে পপুলারাইজ বা সেরকম অফিসিয়ালি বা সরকারের তরফ থেকে না এলেও আমাদের এই 1 মাস ব্যাপী একটা যেটা কার্যক্রম আমরা প্ল্যান করেছি, যেখানে কিছুটা সচেতনতা বাড়লেও তারা যদি এসে যারা ওই পার্টিকুলার এজ গ্রুপের মধ্যে পড়ছেন তারা এসে কিন্তু নিজেদেরকে স্ক্রিনিং করিয়ে আর্লি ডিটেকশনের ব্যাপারে একটা সাহায্য দিতে পারেন। সার্ভাইকাল ক্যান্সার এই ভ্যাকসিনের সুফল নিশ্চয়ই আগামী দিনে আমাদের দেশি মহিলারা পাবেন, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই, আর্লি ডিটেকশন। এটা আমরা আগে বলেছি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর, সেটাই ক্যান্সারের ক্ষেত্রে খুব বেশি করে প্রযোজ্য। কারণ
এই স্লোগান অনেক জায়গায় পড়ে থাকে যে ক্যান্সার ইজ কিউরেবল ইফ ডিটেক্টেড আর্লি। আনফরচুনেটলি ওই ডিটেকশন আর্লি ডিটেকশনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না। সুতরাং আজকে আমাদের আপনাদের সামনে আসার এটা একটা বড় কারণ যে আপনাদের মাধ্যমে এই বক্তব্যগুলি আরো ছড়িয়ে দেওয়া যায়, যাতে লোকজন আরো বিশদভাবে জানতে পারেন এই রোগগুলো সম্বন্ধে, এবং যে যে পরিষেবা আমরা দিচ্ছি শুধুমাত্র যে চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রোগ নির্ণয় থেকে অ্যাডভান্স স্টেজে রোগীর বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করে আসা, এই সবটাই কিন্তু একটা কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার চিকিৎসার মধ্যে পড়ে। মেডিকেল অঙ্কোলজি সেইটাই দেওয়ার চেষ্টা